جی میرا کیمرہ مین دکھا دے، یہ وہ نوجوانوں کے گھر ہیں جہاں سے یہ نوجوان جو ہے وہ ڈنکی لگانے کے چکر میں، اپنا بہتر مستقبل بنانے کے چکر میں نہ صرف بھگا ہوئے بلکہ مغویان کے ہاتھوں وحشیانہ تشدد کا نشانہ بن رہے ہیں۔ ان کے گھر والوں سے بڑی رقم جو تاوان کی صورت میں طلب کی جا رہی ہے۔ میرا کیمرہ مین یہ بھی دکھا دے کہ ایک نوجوان کا یہ گھر ہے جہاں پر مغویان سے پیسے لینے کے لیے نہ صرف یہ گھر ہے، یہ نوجوان کیسے وہ پیسے دے سکتے ہیں مغویان کو، جبکہ جو لالچی ایجنٹ عامر ہے اس نے اغوا کاروں کو، یا اس نے کیا پلان بنایا کہ ان کے گھر سے $6,000 یہ کیسے نکالیں گے، جو ایک بڑی رقم جو ہے بنتی ہے۔ ایک نوجوان اسامہ ہے، اس کے گھر کی جانب جاتے ہیں، اس کے بھائی بھی یہاں پہ موجود ہے، ان کی جو فیملی ہے وہ اس وقت شدید پریشان ہے۔ ان سے بات کرتے ہیں کہ یہ ان کا جو بھائی اسامہ ہے اس کے حوالے سے کیا معلومات ہیں۔ جی میرے ساتھ موجود ہے بیرون ملک ڈنکی لگا کے جانے والے وقاص کی والدہ۔ ان سے پوچھتے ہیں کہ یہ سارا کیا واقعہ ہوا ہے، کیونکہ بیٹا تو ماں سے تو گفتگو کرتا ہے، ماں کا تو حقائق بتاتا ہے کہ وہ اپنے سنہری مستقبل کے حوالے سے کیا کرنا چاہ رہا ہے۔ عامر ایجنٹ جو کافی دنوں سے نہ صرف انہیں ورگلا رہا تھا بلکہ سبز باغ بھی دکھا رہا تھا، ان کو کہہ رہا تھا بچوں کو کہ میں آپ کو باہر لے کے جاؤں گا، باہر آپ کے بہتر مستقبل کے لیے آپ کو سیفلی رستے سے لے کے جاؤں گا۔ وقاص نے جو کو پیسے لینے تھے یقیناً اپنی والدہ سے یا اپنے گھر والوں سے لینے تھے۔ ماں سے پوچھتے ہیں کہ یہ وقاص نے ان سے کیا باتیں کی اور اس حوالے سے وہ کیا اب تک جانتی ہیں۔ جی السلام علیکم۔ ماں جی اچھا، کیا آپ کو وقاص نے بتایا تھا کہ وہ باہر جا رہا ہے؟ نہیں بتایا، اس نے کراچی جا کر بتایا۔ تو آپ نے اسے کہا نہیں واپس آ جائیے؟ کیسے کہا تھا، میں نے بہت کہا تھا واپس آ جاؤ، بچے وہ نہیں آئے۔ اچھا، بچے چھوٹی چھوٹی میری بچی جوان بیٹھی ہے، میں بہت پریشان ہوں، میں خدا کے واسطے میرا بچہ واپس دیا جائے۔ تو ابھی تک عامر کے گھر والوں نے یا جو ایجنٹ لے کے گیا اس نے ابھی تک آپ کو کوئی رابطہ، آپ نے پیسے بھی ظاہری بات اسے 10 لاکھ روپے بھجوایا، ہاں وہ پیسے کیسے آپ نے کیے تھے؟ آپ کے پاس تھے وہ پیسے؟ پیاس نہیں، کس رشتہ داروں سے پکڑے، ڈنگر بیچے، بکری، ہم نے بہت مشکل سے پیسے بنائے تھے۔ نہیں تو یہ سارے پیسے آپ نے عامر کے باہر جانے کے بعد، یہ بچوں کو جانے کے بعد بھجوائے ہیں؟ ہاں، جانے کے بعد بھجوائے سارے۔ اب کیا کہہ رہے ہیں وہ؟ اب کیا مانگ رہے ہیں؟ کیا ڈیمانڈ ہے؟ کو پیسے مانگ رہے ہیں، تو کیا آپ کے پاس ہیں پیسے؟ نہیں، آپ کے پاس؟ ہمارے پاس پیسے نہیں ہیں، ہم بہت پریشان ہیں۔ ہماری بہت سارے لوگ، ہمارے بچے واپس دے دیں، ہمیں کچھ نہیں چاہیے۔ جی بالکل، یہ ایک ماں کے لیے بڑا انتہائی دل خراش موقع ہوتا ہے کہ جب ایک ماں اپنے جوان بچے کو کسی مشکل میں دیکھتی ہے اور اس مشکل میں وہ اپنے بچے کا کچھ کر نہیں پاتی، کیونکہ اگر وہ یہاں ہوتا تو ماں نہ صرف اپنا آپ مار لیتی بلکہ بچے کو بازیاب کروانے کے لیے وہ ہر حد تک جاتی۔ ابھی بھی وہ ہر حد تک جانے کے لیے تیار ہے۔ گاؤں کا ایک بچہ نہیں، ایسی 7 ماں اس گاؤں میں موجود ہیں کہ جو کہ اپنے بچوں کی بازیابی کے لیے ہر ممکن قدم اٹھانے کے لیے تیار ہے۔ پورا گاؤں اس وقت اس گھر کے باہر موجود ہے، ان کو نہ صرف تسلی دے رہا ہے بلکہ ان کے ساتھ اظہار ہمدردی کر رہا ہے۔ اہل علاقہ کا یہ بھی کہنا ہے کہ اگر وہ کچھ کر سکتے ہیں تو وہ ضرور کریں گے۔ جی بالکل، میں اس وقت موجود ہوں کھارا گاؤں کے اس گھر کے باہر جہاں سے ایک بچہ وقاص ہے وہ اغوا کیا گیا، ڈنکی لگانے کے چکر میں وہ باہر گیا تھا۔ میرے ساتھ موجود ہیں ان کے رشتہ دار۔ یہ تمام کا تمام جو گاؤں ہے وہ ایک ہی رشتہ داروں پر مشتمل ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ جو ایجنٹ ہے وہ بھی ان کے خاندان سے ان کا رشتہ دار ہی ہے۔ پہلے تو ہم بات کرتے ہیں وقاص کے حوالے سے، پھر ہم بات کرتے ہیں عامر کے حوالے سے۔ میرے ساتھ موجود ہے وقاص کے تایا، تو ان سے پوچھتے ہیں کہ یہ سارا کیا واقعہ ہے۔ جی السلام علیکم۔ یہ سر وقاص کو لے گیا ہے کہ میں ان کو لے جاؤں گا، کام پہ لگاؤں گا، اور ان کو میں کیا وہ باعزت لے جاؤں گا میں ان کو، اور 10 لاکھ روپے ان سے ادا کیا ہے کہ یہ ترکی پہنچ گئے ہیں اور یہ ادھر ہی لے پھرا ہے ایران میں۔ اب پتہ لگا ہے کہ 3 جو لڑکے ہیں یہ پکڑے گئے ہیں، 6 لڑکے ہیں، 2 پنجابی ہیں انہوں میں، تو 3 ہمارے گاؤں کے ہیں، بھتیجا ہے میرا، اور 2 اس گاؤں کے ہیں، 3 بچے ہیں یہ ہمارے ادھر کے۔ تو ان کا پتہ نہیں چل رہا ہے، اللہ جانے کیا ہو رہا ہے کہ وہ کوئی مانگتے ہیں وہ $6,000 بھیجو، یہ چوروں پہ ہے یہ، تو ہم بڑے پریشان ہیں۔ اچھا، آپ کو نہیں لگتا کہ یہ سارے واقعے میں عامر خود ملوث ہے یا کوئی کے ساتھ اور اس کے کوئی ساتھی ہوں گے؟ دیکھو یہ تو اللہ بہتر جانتا ہے، ہم سے تو بولتا ہے میں ملوث نہیں ہوں،
मेरे साथ धोखा हुआ है, तो ये उनके बातों से लगता है ये मुनव्वस है। तो सर ये खुदा ही जानता है, हमें ये मालूम अच्छा नहीं। मुझे ये बताएं, जब आमिर के हवाले से, आमिर भी सुनल डंकी लगा के 12-13 साल बाहर रह गया, तो जब ये वापस आता है, इसका रहन सहन, ये क्या लोगों से क्या कहता है कि मैं उधर क्या करता रहा हूँ, कैसे इसने ये एजेंट बना करता है सर उधर, तुर्की से ये पहुंचाता है यूनान, तो इधर भी बच्चे ये सारे इसकी बातों में आ गए, ये भी चले गए। तो आमिर के घर वाले, उसका बाप, उसके भाई, कोई रिश्तेदार, उसके अपने घर वाला, क्योंकि ये तो पूरी बरादरी आपकी एक ही है, ये एक ही बात खानदान है सारा। तो उसके हवाले से किसी ने कुछ नहीं बताया, उसके वालिद ने या उसके भाई ने, उसके वालद तो कहता है मुझे तो कोई पता नहीं है, वालद से भी बहुत कहा इसको समझाओ, वालद ने भी कहा है भाई बच्चों को छुड़ा, जैसे मर्जी कहता मैं छुड़ाता हूँ, ऐसे 10 दिन से लारा लगा रहा हूँ, कोई अभी पता नहीं। नहीं, तो आमिर के हवाले से आमिर की कोई बात आप तक पहुंच गया कि आमिर यूनान में क्या करता था? पाकिस्तान वो लास्ट टाइम अभी आए, इससे पहले भी चक्कर लगाता था वो? नहीं 8-10 साल में आया, एक दफ़ा बीच में आया था फिर चला गया था। कितने बच्चे हैं आमिर के? आमिर की अभी अभी शादी हुई है, बच्चा अब कोई से नहीं 4-5 माह पहले हुई है। यानी यूरोप से जब आता है तो फिर आके शादी करता है इधर, हाँ, और उसके बाद घूमता फिरता है, क्या लोगों को क्या बताता है कि मैं उधर क्या करता हूँ? उधर ये करता था एजेंट बना। नहीं, ये बताता कि मैं एजेंट हूँ। हाँ एजेंट है, ये तुर्की से यूनान पहुंचाता था, कहता था मेरी ड्यूटी यही, हम 10-12 एजेंट हैं, लेके मैं ही जाता हूँ उधर। तो कैसे लेके जाता है, ये भी कुछ ने अहवाल बताया? समंदर के रास्ते लेके जाता था, जंगल के रास्ते लेके जाता था, रेगिस्तान के रास्ते लेके जाता कोई था? जंगल भी आता था, कोई नहर बताते हैं उधर से ना, वो मैं पार करवाता हूँ फिर आ जाता हूँ। तो आपके बच्चे जाने से पहले उन्हें नहीं पता था कि ये खतरनाक रास्ते हैं? आप लोगों ने क्या मना नहीं उन्हें नहीं की? इसने ये बहुत बोला था, पहले 8-8 लाख में बात हुई थी, फिर कहने लगा मैं इन्हें सड़क से ले जाऊंगा, हम्म, 22 से ले जाऊंगा, 2-2 लाख और भेजें, हम्म, 2.5 लाख रुपया और दिया इनको, 10.5 लाख रुपये दे दिया। हम्म, तो फिर कहता है तुर्की पहुंच गए, मुबारक हो, पैसा भेज दो। हम्म। तो फिर ये बच्चे बिठाए उसने गाड़ी में, 3 गाड़ियों में, 2 छोड़े इन्होंने जंगल में की थी, तो एक गाड़ी वाले ने 6 बच्चे उसमें अगवा कर लिए, वो चोरों ने कर लिए। अच्छा मुझे ये बताइए, आप के उस ख़ानदान के बुज़ुर्ग हैं, बड़े हैं, आपसे कोई राब्ता किया उस बंदे ने, या आपने अपनी तरफ से कोई राब्ता किया कि भी ये सारे मामलात को ख़त्म किया जाए, हमारे बच्चों को वापस भेजा जाए? मैंने उससे बोला है, आमिर से बोला है भाई जितने पैसे चाहिए हम पैसे देते हैं और हमारे बच्चे वापस कर दो। वो यही बोलता रहा मैं कोशिश कर रहा हूँ, ढूंढ लूँगा, जैसे ही पता लगेगा मैं बच्चों को ले आऊँगा, यही कहता रहा है हमसे। 10-12 दिन हो गए तो कोई रास्ता बच्चों से नहीं हो रहा। वो वीडियो भेजते हैं उनकी, बच्चों को मारते हैं, तड़पाते हैं, पैसा भेजो, 6-6 हज़ार डॉलर भेजो। अच्छा अभी तो उन्होंने वो 3 बच्चों की वीडियो भेजी है, बाकी बच्चे सेफ है? उसके बाद तो आपके गांव के यकीनन कुछ 6-7 बच्चे ये गए। तेहरान में हैं, बाकी बच्चे इसके पास हैं, हम्म। ये सेफ हैं। उधर तो जंग लगी हुई है, ऐसे माहौल में कोई बंदा कैसे लेके जा सकता है? आपने ये सोचा ही नहीं कि जिस मुल्क के रास्ते वो लेके जा रहा है वहाँ तो जंग चल रही हाँ, है? सर हमने तो ये मालूम नहीं था, बच्चे बस उसने ऐसे बहकाए कि वो हमारी भी नहीं मानी, उन्होंने जहाँ चले गए। अच्छा तहकीकाती अदारे FIA तो यकीनन मुलजम के घर में भी गई होगी, आपसे भी पूछा होगा, क्या आप उनकी तहकीकात से मुतमईन हैं? पहले तो मुतमईन थे हम, बस ढूंढेगा, बस जो दिन लगते रहे फिर झूठ बोलता रहा है। नहीं मैं FIA जो इसकी पर्चा दर्ज हो गया इसका, हाँ, तो जो अदारा है FIA जो इसके ऊपर कार्रवाई करता है, तो उसने आपको अभी तक क्या हौसला दिया है कि हम उन्हें गिरफ्तार कर लेंगे, बाजियाब करवा लेंगे? नहीं उधर से तो ये कहाँ FIR के कहाँ पहुँचते हैं, वो तो दूसरा मुल्क है। इधर वो आए थे, उसको वाल साहब को ले गए, आमिर साहब को, आमिर नहीं जो एजेंट है, उसके वाल साहब को ले गए आज रात को, कल रात। तो क्या सोचते हैं आप कि आपके बच्चे आ जाएंगे, क्योंकि जो लेके गया है वो भी आपका ही अपना है, हाँ, वो जो बच्चे गए हैं वो भी आपके अपने हैं, तो आप क्या समझते हैं? एक उम्मीद होती है कि इंसान के अंदर के हमसे भी, तो यही बोलता है बच्चों को मैं लेके आऊँगा। तो आप क्या समझते हैं, आपको लगता है कब वो ले आएगा? देखो ये कहता रहा मैं कल ले आऊँगा, परसों ले आऊँगा, ऐसे 10-12 दिन हो गए, अब यकीन नहीं रहा। जी बिल्कुल, दिन गुजर रहे हैं, आस जो है इनकी वो टूट रही है। इनके साथ राब्ते में थे, मगर 10 दिन से जब राब्ता नहीं हुआ तो पूरे का पूरा जो गांव है इस वक्त शदीद परेशानी में है।
हर चौराहे पर, हर गली में, तकरीबन हर घर में कोई ना कोई बैठा हुआ है इस केस के हवाले से कि क्या बनता है। आमिर क्योंकि इनका अपना ही था, उसने ने बार राब्ता करते हुए कहा कि इनके बच्चे जो सेफ़ है, वो कोशिश कर रहा है कि वो इन्हें बाजियाब करवा लेगा, इन्हें ले आएगा सेफ़ तरीके से, मगर किसी भी तरह का उनके साथ दोबारा राब्ता ना होना इनके लिए एक बाइस अफसोस और बाइस तजस्सुस बनता जा रहा है। हम उस गांव में इस वक्त उस चौराहे में बैठे हुए जहां पर वकास का घर है। वकास के घर वालों से भी बात करेंगे, उनके जो रिश्तेदार दूसरे हैं उनसे भी बात करेंगे कि इस मामले में उनका यकीन या उनकी जो आस है वो कहाँ तक उनका साथ देती है, अदालत से वो कितने मुतमईन है, और जो आमिर मुलज़म जो इसका मरकज़ी किरदार एजेंट है उसके हवाले से जो बातें हो रही हैं कि वो क्या इनके बच्चों को बाजियाब करवा पाएगा। हमारे साथ रहिएगा, हम दीगर रिश्तेदारों से भी बात करते हैं।